ਅੱਜ मैं जिवें लखे दे घरे जाके माता नूं ते बापू जी नूं मिल के आया, सिर्फ परिवार नूं इक्को ही गल कह के आया भी असीं एज अ फैमिली तुहाडे नाल आ जी। ये गल्लां आपां नूं नजिठणियां पैणीਆਂ, इकट्ठे रल मिल के नजिठणियां पैणीਆਂ। सो कोई गल नहीं, जे कल नूं कोई भीड़ पैंदी आ तां मैं सिर्फ एक फोन कॉल अवे हाँ, ते तुसीं जदों भी मेरे नाल किसी भी तरह गल कर सकते हो। ते बाकी मैं वो सारे प्रोसैस चों लंघे आया। हजे लखे ने फेस करना, या तो बार गल निबड़दी है तो बाली वधिया गल आ, परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू जिहड़ा वो मेहर कर दे। जे नहीं निबड़दी तो आपां नाल खड़े। एक तो मैं कोई पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहा, दूजा हरियाणे ते पंजाब च बहुत गूढ़ी सांझ आ, ते उस सांझ नूं असीं होर गूढ़ा करना। असीं एक दूजे दे पूरक आ, एक दूजे तो वख नहीं हो सकते कदे भी। ते सानूं हरियाणे वाले बाईआं ते साडिआं ते माण ते हमेशा ही रहूगा। तीजा बब्बू मान नाल मेरा कोई निजी वैर विरोध नहीं आ, वो गल सिद्धांतक आ, गल जमीरां दी आ। वो जदों बयान देण तां वो डट के स्पष्ट रूप च बयान देण। तुसीं आप इस गल का फैसला कर सकते हो जे मैं कोई गलत गल कही। चौथी जिहड़े ढड्डरियां वाले बाबे आ, उन्होंने जिस तरह धर्म नूं, जिस तरह गुरु नूं, ज्ञान नूं, अध्यात्म नूं डिफाइन किया, वो एक नवें ज्ञान विज्ञान ते एक मॉडर्न जिहड़ी ये एजुकेशन चल रही आ उस आधार ते डिफाइन करी जाते आ। पर ये गल्लां जिहड़ियां ये रमज़ां जिहड़ियां इन्हां नूं समझण वास्ते मैनूं ऐ लगदा भी वो वाकई कोई ब्रह्म ज्ञानी ही व्याख्या कर सकदा, साडे कित्थे वस दी गल आ। बाबा ढड्डरियां वाले आ, उन्हां बारे गल कही सी, उन्हां नूं मैं एक होर बेनती करदा भी तुसीं सिख प्रचारक हो, थोड़े नाल आर्ग्यू करदा तां मैं सोभदा ही नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ बड़ा पता होना चाहिए सी, तुसीं ਜਿਹੜੀ अध्यात्म ਨੂੰ मनुखी बुद्धि के थ्रू एक्सप्लेन करते हो ना, ਤੁਹਾਡੇ बहुत वीडियोज़ पईयां, तुसीं प्लीज़ आप जाके देखो। अध्यात्म ਨੂੰ ते ज्ञान ਨੂੰ सिर्फ तुसीं दिमाग तक भी दिमाग 'ਚ ज्ञान ग्रहण करो, इत्थों तक सीमित करते हो। ज्ञान तो आत्मा नाल संबंध हुंदा ते अध्यात्म का संबंध भी आत्मा नाल आ। सो इस करके तुसीं जिस तरह भी गुरु जिहड़ा ते ज्ञान की है, एक जिहड़ा असीं अज पूजी जाने आ जिन्हों, वो तो जरिया ते ज्ञान गुरु आ, ते ज्ञान नूं तां इत्थे दिमाग 'च असीं समझना हुंदा नहीं। अध्यात्म दीयां गल्लां जिहड़ियां वो बड़ियां वखरियां हुंदियां। अध्यात्म दीयां गल्लां व्याख्या तो भी परां दीयां हुंदियां, वो तां रूहां दे रिश्ते आ, ते रूहां दी गल असीं दिमाग तक नहीं सीमित कर सकते, मनुखी बुद्धि तक सीमित नहीं कर सकते। तुहानूं इन्हां गल्लां बारे ज़्यादा पता। सो इसे करके जे मैं तुहाडे नाल ये गल कर रहा ਤਾਂ मैं दोबारा कहना भी मैं तुहाडे नाल आर्ग्यू करदा सोभदा नहीं। एक ना तुसीं सरकार दीयां ऐनकां ला के पासे रखो। सरकार जिवें गल्लां नूं देखदी आ या डिफाइन करदी आ, उस तरह तुसीं गुरु नूं ते ज्ञान नूं डिफाइन ना करो। या जिवें तुसीं कहा भी ये गर्म ख्यालीए नहीं, मैं तुहानूं बाबा जी गल ये कहना, बेनती करदा भी गर्म ख्याली कुछ नहीं हुंदा, नरम ख्याली भी कुछ नहीं हुंदा। कई बंदिआं ने सारी उम्र सोटी नहीं किसी दे मारी हुंदी, वो बड़े वड्डे योधे बन जाते आ, है ना। वो सरकमस्टांसिस की आ, सिचुएशन की आ, उन्हां दा प्रेरणा दा स्रोत की आ, ये गल डिसाइड करदी आ भी उस वेले वो गर्म ख्याली आ कि नरम ख्याली आ। सो ये तो सरकार दियां बनाईआं होईआं एक कंपार्टमेंटलाइजेशन की हुई आ सरकार दी, या जिहड़ा स्टेट आ ये उन्हां दी कंपार्टमेंटलाइजेशन या उन्हां दी बाइनरीज या धिरां क्रिएट कीतियां होईआं भी आ फलाना नरम ख्याली आ ते आ गर्म ख्याली आ। अदरवाइज सरकमस्टांसिस डिसाइड करते आ बंदे दा बिहेवियर की आ, ते उस बिहेवियर दे नाल तुसीं एक्शन की लै रहे हो। सो मेरी बेनती इन्नी आ, जिस तरह तुसीं आ नवें ज्ञान विज्ञान या मॉडर्न एजुकेशन दे थ्रू अध्यात्म नूं, गुरु नूं ते ज्ञान नूं डिफाइन करते हो, इहदे बारे तुहानूं एक वारी दोबारा आप सोचना चाहिए जी। तीजी गल जिहड़ी बड़ी जरूरी एक होर गल अपनी करनी आ भी अज तक मैं ये कहता आ रहा संघर्ष साडा साझा, असीं इकट्ठे हो के लड़िए। चलो पुरानियां गल्लां जो हो गईयां उहदे ते मिट्टी पाईए, इकट्ठे हो के लड़िए, एके च रह के लड़िए। तुसीं वेखो डिबडबा साहब नवरीत ने आपदी जान वार गया, वो डिबडबा साहब भी उत्थों संघर्ष तो उन्हां दा दिल टुੱਟਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ लगता है मेरी अंडरस्टैंडिंग आ, हो सकता मैं गलत भी होवां, पर ਉਹ संघर्ष तो पासे हो गए या कीते गए। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਨ ਮਾਰ ਗਏ, ਆਪਦੀ ਵਾਰ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਏਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਆ। ਹਜੇ ਲੱਖੇ ਨੇ ਫੇਸ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ-ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਨਿਬੜਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ 3-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੀਜਾ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆ, ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ। ਚੌਥੀ, ਜਿਹੜੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜ ਲੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬਾਈ ਇੰਨੇ ਫਰੰਟ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਯਾਰ। ਬਾਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਚਾਹੇ 15-20-100 ਫਰੰਟ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਏਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਏਕਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਆਪਦੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਗੱਲ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟੋਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਬਾਈ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੀ ਸੀ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਘਟ ਗਏ ਹੁਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਉਸੇ ਡਰ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਪਰ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਸ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਆਈਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।